رحمت میں رہے ہم یہ دعائیں کرتے رہیں عید ان کی یاد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا مدنی چینل، آج ہم آپ کے ساتھ عید منانے حاضر ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ عید کی خوشیاں جب آتی ہیں یقیناً اپنے ساتھ مسرتیں لے کر آتی ہیں، کیا بات۔ لیکن بعض ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جو ان خوشیوں میں ہمیں یاد آتے ہیں۔ جی ایسے بھی جب وہ خوشیاں ان کے ساتھ منائی جاتی تھیں تو بڑی ہی پیاری پیاری یادیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی مسکراہٹیں، ان کی دعائیں، کیا ان کی صحبتیں اور ان کی برکتیں، یہ سب ہمیں یاد آتی ہیں۔ سب یاد۔ عید کے موقع پر عام طور پر نئے کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، مگر سچی بات ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد سے بعض اوقات دل بھیگ جاتے ہیں۔ دل بھیگ جائے۔ تو یہ یادیں آج ہم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ مہمان بھی ہیں، آئیے اپنے مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علیہ محمد۔ محمد صلی اللہ آئیں؟ علیہ وسلم۔ آئیے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی رفیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، عید مبارک۔ آصف بھائی، عید مبارک۔ ماشاءاللہ۔ ہائے رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بہت عید مبارک ہو۔ بہت ماشاءاللہ، عید مبارک۔ ماشاءاللہ۔ آصف بھائی ماشاءاللہ خیر مبارک، بہت عید مبارک ہو۔ امان بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، حضور آپ کو بہت عید تو مبارک۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امان بھائی آج صبح سے ہی آپ مدنی چینل پر عید کے مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدنی چینل کی ایک برکت ہی یہی ہے کہ کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، ہمیں بہت ساری معلومات، بہت ساری آداب یہ سکھاتا ہے۔ جی بھائی۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آ چکے ہیں، اور یقیناً آج ہم اپنے پروگرام جس کو ہم نے کرنا ہے، اور وہ ہے عید ان کی یاد میں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً زندگی کی جس حصے میں ہم پہنچ چکے، جو عمریں ہماری ہو چکی، تو بچپن سے ہی اگر چلتے ہیں تو دادا، نانا، ماموں، پھوپھا، خالو ہیں، اور نانی، تو ممانی، تو مطلب یہ سب جو بھی رشتے ہیں، بہن بھائی، بچے، جی دیگر افراد جو شامل ہوتے جی جی، تو یہ شروع سے اگر چلے نا اپنے یوسف بھائی، تو شروع سے تو اولڈ ایج ہی ملیں گے۔ جی جی یعنی یہ سمجھے کہ ہمارا بچپن، تو بچپن میں نانا دیکھے، نانی دیکھیے، ماموں دیکھے، خالو دیکھیں، پھوپھیاں دیکھیے، خالائیں دیکھیے، اور یہ سب چلتے 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 جب ہماری ایج بڑی ہوئی تو پھر اوپر کے لوگ رخصت ہوتے گئے۔ اوپر کے لوگ رخصت۔ تو پھر آج ظاہر ہے ہم بھی دادا بن گئے تو ہم بھی نانا بن گئے۔ تو خیر اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو حیات ہے اللہ ان کو صحت و سلامتی دے۔ اور تو آج اصل میں بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک تھا، تو یوسف بھائی آپ کیا بیان کریں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ حاجی صاحب، اصل میں ہمارا جو آج ٹاپک ہے نا، یہ موضوع اس قدر پرفیکٹ اور دل کے قریب جا کے لگتا ہے کہ انسان اپنی یادوں کی طرف بڑھے، کہ کبھی ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ عید منایا کرتے تھے، وہ بڑے جن کی شفقتیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اور ان کی شفقتوں کے سہارے جیتے جیتے ہم یہاں تک پہنچے، اور اب ہماری شفقتوں کے متلاشی ہمارے چھوٹے موجود ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے، انہی بڑوں کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسا کر بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، عید کے تیاریوں میں والدین کا بڑا حصہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہیں؟
تو والدین کے حوالے سے جو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی ہماری ایک بیسکس یادیں رہتی ہیں ہمیشہ. تو والدین کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں ان کا عید کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے جو کوششیں کرنا ہے نا یہ بڑا نظر آتا ہے. اور اس میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنرلی منتھ وائز جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس موقع پر آ کر وہ ایک سمجھنے کے آزمائش کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا یادیں آتی ہے اس پر؟ ایسا مختلف یادیں آ رہی ہیں اچھا. واقعی. یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ, تو آج کل کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی زمانے میں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, اور ایسے بہت سے بچے ہوں گے تو مختلف خواہشات کرتے ہیں کہ ابو یہ دلا دو, اماں یہ دلا دو. اب یہ جو آپ نے ایک بات کی نا, تو وہ والد اس سمجھے کہ آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے نا. تو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, تو محسوس یہ ہوتا تھا اس وقت بھی کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے اللہ اکبر. اور بچوں کی خواہشات کو, جو جائز خواہشیں ہوا کرتی تھی, وہ پورا کرتے تھے. یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو باپ بھی تھا, بھائی بھی ہے رہا, یا اور بھی اس کے اور رشتے لگتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی کہ کہنا چاہیے کہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ شاید اس نے اپنی کوئی بھی جائز خواہش پوری نہیں کی, بلکہ یوں کہیں کہ جیسے پھٹے ہوئے کپڑے نا وہ نظر نہیں آئے بس. باقی اس نے سب کچھ کہا کہ نہیں, میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ چیز کر لیتا ہوں تاکہ خوشیاں ان کو مل جائیں. اور ہمارا کیا, عید تو عید ہے نا, بچے خوش ہو جائیں گے, ہمارے لیے یہی عید ہے. اس میں نعمان بھائی یہ مطلب ابھی بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو باپ کی قربانیاں زیادہ, خاص طور پہ والد کی قربانیاں یہ کھل کر سامنے آتی ہیں کہ اپنی ضروریات کو وہ بالکل گویا کہ نظر انداز کر دیا ہے. بچوں کے نئے کپڑے بنے, بعض اوقات اپنے لیے وہ نئے کپڑے نہیں بنواتے. والد جو ہے وہ اپنے لیے نئے کپڑے نہیں بنواتا. کیوں؟ بولے یہ اچھا سوٹ ہے, مجھے چل جائے گا. اور وہ مطلب اس طرح کوئی سوٹ اچھا ہے اس کو دھلا کے اور اس کو مطلب تیار کر کے تو اس کو چلا لیا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے نئے سوٹ کا, نئے کپڑوں کا, نئی چیزوں کا انتظام کرنا ہے. ورنہ اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ میرے والد نے مطلب جو ہے نا میرے لیے کوئی نیا سوٹ وغیرہ نہیں بنایا, اور میرے جو دوست ہیں بچوں کے, جو مطلب دوست, کلاس فیلوز وغیرہ, تو بچوں میں ہوتا ہے کہ تم نے عید کے لیے کیا لیا, تم نے کیا لیا. تو والد کو تھوڑا اس چیز کا شاید احساس زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کروں, میری خیر ہے, میرے تو مطلب ہے کہ ہو جائے. یعنی کہ باپ یہ کہتا ہے, صاحب میرے پاس تو ہے نا, میرے پاس تو سوٹ رکھے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں فیصلہ کرتے وقت وہ باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہیں, اور جب بچوں کی باری آتی ہوگا کہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا, لیکن مدنی چینل کے ناظرین وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ جو نوید بھائی, نعمان بھائی جو جس ٹاپک کو لے رہے ہیں نا, تو در حقیقت آج ہم جس ایج پر پہنچے ہیں, تو ہم جب چھوٹے تھے تو اس چیز کو فیل نہیں کیا جاتا تھا. ہم یہی کہتے تھے یار کیسے ابو ہیں, ہم کو دلا نہیں رہے, کیسی امی ہے, ہمیں مطلب یہ گھر میں یوں پکا نہیں ہے, اتنی عیدی نہیں ملی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی جنریشن کو بھی یہ شکوہ ہوگا, ہماری وہ خدمت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں وہ ڈشز نہیں بن رہی ہیں, ہمارے کپڑے, ہمارے جوتے. بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ ایک بچہ ناراض ہوا تھا اپنے والد سے کسی بات پر کہ بائک نہیں دلا رہے کچھ, تو وہ ناراض ہو کر گھر سے مطلب ابو کے جوتے پہن کے نکل گیا. اب جیسے ہی روڈ پر گیا تو چونکہ گرمیوں کے موسم تھے تو اس کو خیال ہوا کہ میرے پاؤں جو ہے نا جل رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جیسے ہی اس نے جوتا اٹھا کر دیکھا تو پھٹے ہوئے تھے. اللہ. اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس بار تو میرے ابو نے مجھے جوتے دلوائے, خود کو ان کو یاد آیا کہ میرے ابو نے تو 4 سال ہو گئے جوتے چینج نہیں کیے. اللہ. تو یہ جو نوید بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں فیل کرنی چاہیے, اور سچی بات ہے کہ اگر آج اپنے وہ دنیا سے گئے ہوئے والدین یاد آتے ہیں اللہ, جن کو ہم اس بات پر شکوہ کرتے تھے, اور آج مطلب ہم یاد کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے خود اپنے آپ کو, جیسے کہ نا میرے پاس تو کپڑے ہیں, میرے پاس تو ابھی تو جوتے لیے تھے, ابھی صحیح ہے میرے جوتے, مجھے چینج نہیں کرنا بھائی, لیکن آپ کے میرے لیے نیا بنیان بھی آ رہا ہے, نئے کپڑے بھی آ رہے ہیں, نئی چیزیں آپ کو لے کے دی جا رہی ہیں.
تو بہرحال یہ ایک لیسن دیا جاتا ہے، انہوں نے جو اس طرح سے ہمیں قربانیاں دیں، تو اگر فی زمانہ کوئی ایسی بات ہمیں اپنے پیرنٹس کے ذریعے یا اس میں گھر میں کوئی ایسا ماحول بنے تو ہمیں ان معاملے میں جو ہے اپنے جذبات کو قابو رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی رفیق بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں نا، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جنریشن ہے وہ اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ بہت ہائی کر دیتی ہے۔ یعنی جیسی میری فیملی ہے نوید بھائی، جی جیسی میری فیملی ہے، تو میں مثال اگر ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا جو لیول ہے وہ جس لیول پہ میں ہوں نا، مجھے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ جی صحیح، اور شاید آج کل کی جنریشن میں جو گیپ آتا ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے سے ہائی پروفائل کی طرف جاتے، نتیجتاً بات بگڑ جاتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے بزرگان دین کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے نیچے والے کو دیکھے گا کہ یار اس کے پاس تو سائیکل ہے، ٹھیک ہے، یا وہ تو بیچارہ پیدل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے، تو اس کا ذہن شکر کی طرف جائے گا بے شک، اور شکر وہ اس کے زبان سے ادا ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں اگر وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا کہ یار میں تو 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا ہوں بڑی اس سے، اور یہ جو ہے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاش بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تو اگر اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں بھی نیکی کی طرف رغبت کا جذبہ بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بدقسمتی سے فی زمانہ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس تو 4 ویلر ہے، میرے تو کرایہ کا گھر ہے، اس کا تو بنگلہ ہے، تو کیا ہوتا ہے شیطان ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ ناشکری کے علاوہ یوسف بھائی ایک بات اور بھی ہے، آپ ناشکری ہی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے پیرنٹس کے کو دکھی کرنے کا بھی ذریعہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس احساس کمتری خواہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حاجی صاحب، کسی باپ نے بڑی مشقت کے بعد اپنے بچوں کو لیا کہ 2 سوٹ بنائے، اور اسی بچے نے کسی اپنے دوست کو لے کر وہ 3 سوٹ بنا کے بیٹھا ہے نا، تو بچہ چونکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے تو وہ 3 سوٹ والے کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے 3 سوٹ میں میرے 2 کیوں بنے، اس کے پاس یہ چیز آئی اور میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں آئی۔ الغرض میں تو حاجی صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کیسا وقت ہوتا ہوگا اس ماں کے لیے کہ چاند رات کو جب بیٹھ کے پورے گھر کے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہوگی اور اپنے کپڑوں کا اسے ہوش نہ ہوتا ہوگا۔ وہ تو ایک اصول ہے نا، وہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک پروگرام تھا، اس نے کہا کہ یار چند دوست بیٹھے تھے تو ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ کی والدہ کی سب سے پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ تو کہا کہ جیسے ہی سوال ہوا تو ہم سب سوچنے لگے امی کی ڈش کیا، امی کی ڈش کیا، تو کوئی یاد ہی نہیں آیا امی کی ڈش کیا۔ تو کہا کہ یہی سوال کہیں اور ہوا تھا اور یہی کیفیت سب کی بنی تھی، کیونکہ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ یار یاد ہی نہیں آ رہا امی کی ڈش کیا ہے، کیونکہ امی کھانا امی پکاتی تھی اور امی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آج میں نے تیری پسند کی بریانی بنائی ہے، تیری پسند کا قورمہ بنایا ہے، تیری پسند کی کھچڑی بنائی ہے، یعنی گویا امی کی کوئی پسند ہی نہیں تھی۔ اللہ ایک نے کہا کہ امی کی پسند کی چیز تھی کیا؟ ہمارا بچا ہوا کھانا، اللہ کہ ہم جو بچاتے تھے نا تو وہی امی کھاتی تھی۔ اور یہ تقریباً امیوں کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ یہ ایک ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے بچوں سے حسد نہیں کرتی ہیں، یا اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھ دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کمزوری بھی دیکھیں تو ان کے احسانات کو بھلایا نہ ہے۔ نوید کیا بولتے ہو؟ صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، یہ جو بات چلی تھی نا تو کسی نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا اچھا، کہ امی آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ اللہ امی سوچ میں پڑ گئی کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی اچھا، ہے؟ ابھی بھی امی سوچ میں پڑ گئی اللہ تو کہنے کہ بیٹا جو ہوتا ہے میں تو کھا لیتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے جو بناتی ہوں وہی میں بھی کھا لیتی ہوں۔ تو کہا نہیں امی آپ بتائیں آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تو وہ غور کرتی نہیں، لیکن وہ یہ بتا نہیں پائی کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ یہ تو اولاد اتنا ڈیووشن، مطلب کہ بس اولاد کو جو پسند ہے اسی میں مطلب ہے کہ خوشی، انہی کی خوشی میں ان کی خوشی، اسی میں ان کی رضا ہے،
اور یعنی کمال کی بات ہے نا کہ ان کو اپنے بارے میں نہیں ہے کہ یار میری پسند کی یہ چیز ہے تو میں یہ بناؤں, اللہ. اور وہ جواب نہیں دے پا رہی کہ میری پسند کی چیز کیا ہے. اور دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو رشتے ہوتے ہیں, یہ رشتے یوں ہی ان کی اہمیت بیان نہیں کی جاتی. ایسے ہی بات. ماں باپ کے اندر جو اولاد کے لیے شفقت اور رحم جو ڈالا جاتا ہے, اور یہ تو علماء نے لکھا نا کہ تو جانوروں میں بھی ڈالا جاتا ہے, کہ جانور میں جیسے گھوڑا جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں کچلتا ہے, وہ جتنا بھی دم کر رہا ہو, لیکن بچوں کو بڑے سنبھال کے رکھے گا. تو اسی طرح کوئی پرندہ اگر گھونسلے میں انڈے دے دے اور اس میں سے بچے نکل آئے, تو آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی کوئی گھونسلہ بن جائے اور تھوڑا سا اگر ہماری نظر پڑتی ہو تو وہ فوراً تاڑ لیتا ہے کہ کیسے نظر کر رہا ہے. تو جانور بھی, پرندے بھی کس طرح سے اپنے بچوں کی یوں حفاظت کرتے ہیں. تو بہرحال خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے والدین زندہ ہیں, جن کے ساتھ وہ عید کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں, اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ کے سے دعا بھی کریں کہ اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو انہوں نے یہ عید کی خوشیوں میں ان کی بھی ایک خوشیاں ہوتی تھیں, وہ اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے خاندان میں جس طرح سے بھی انداز ہوتا ہوگا, تو اللہ پاک بہرحال ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے. یہاں پہ بھائی صاحب ہماری طرف سے اولاد کے لیے میسیج چلا جائے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں واہ, اور اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں. کیا بات. اگر ہم اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے اندر خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے. کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, ہمارے پاس کیا ہے اس پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے. اب یقین مانے ایسے معاشرے میں کتنے افراد ہیں جن کو گھر میسر نہیں ہے. اللہ. وہ فٹ پاتھوں پہ, کسی ہاسپٹل کی آپ دیکھیں گے بیک سائڈ پہ, تو وہاں پہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے بستر لگے ہوئے ہیں. وہیں پہ کتا بھی سو رہا ہے, وہیں پہ بلی بھی سو رہی ہے, ان کے بچے بھی وہیں پہ سو رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی کچن ہے, نہ ان کا کوئی باتھ روم ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم جیسا بھی ہے ہمارے پاس گھر تو ہے, چھوٹا ہے یا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہے, ہمارا گھر تو ہے. تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگا کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں. لیکن اگر ہم اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم مطلب ہے کہ بس اسی میں رہیں گے, کبھی اس کو دیکھیں گے, کبھی اس کو دیکھیں گے, بے چینی کی کیفیت, اور پھر مطلب ہے کہ ناشکری کی کیفیت. اور وہ جو زندگی ایک مطلب آدمی اپنے حال میں خوش رہ کر جو زندگی گزار سکتا ہے وہ پھر نہیں گزار پائیں گے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین اپنی طاقت سے بڑھ کر ہمارے لیے جو ہے نا قربانیاں دیتے ہیں, اور والدین ہی سب سے زیادہ اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ان سے بڑھ کر ان کا بھلا چاہنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات. بعض اوقات والدین یہ جتاتے نہیں ہیں, لیکن اولاد جب تھوڑی سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی کیا کیا قربانیاں ہیں اور کس طرح وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی ذہن بنے گا اولاد کا کہ نہیں, والدین پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, اور مل جل کر جو ہمیں میسر آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ آج کے دور میں نعمان بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض تو اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ, کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, یہ جملہ کہا جاتا ہے. جی جی. اور جیسے نوید بھائی جیسا فرما رہے نا کہ وہ احسان نہیں جتاتے, یعنی ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تو پیدا ہو کر جب آئی سی یو میں داخل ہوا تھا تو میں نے اپنے جہیز کا جو سونا تھا نا وہ تیری جان بچانے کے لیے دیا تھا, یہ کبھی نہیں بتایا. کبھی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس طرح سے جو معاملات ہوئے تو بہرحال ان کی قدر کرنی چاہیے. بہرحال اس میں تو جنرلی بھی اگر آپ کسی کو بھی اس طرح کے معاملے میں ڈی گریڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دل دکھے گا, دل دکھے. اور ماں باپ کا جو دل دکھائے اور وہ کہے کہ میں دنیا میں ترقی کر لوں, تو یہ شاید آپ کا پاسبل نہیں. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ینگ یوتھ, جسے ہم نوجوان کہتے ہیں یا ینگ جنریشن کہتے ہیں, جو سوشل میڈیا کی زیادہ شائق ہے, ایسے لوگ بھی میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اللہ. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بالفرض محال کہ تم جو اس وقت سانس لے رہے ہو, جو ایک قدم ایک موقع پہ ایک اسٹیٹس پہ کھڑے ہوئے ہو نا, یہ باپ کی قربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ تم یہاں کھڑے ہوئے ہو. باپ کا پیسے والا ہونا یا پیسے والا نہ ہونا کمال یہ نہیں ہوتا, کمال یہ ہوتا ہے کہ باپ کا ہونا کمال ہوتا ہے. کہ باپ وہ درخت کی مانند ہے کہ خود دھوپ کی گرمی برداشت کر رہا ہوتا ہے
لیکن اپنی اولاد کو سایہ ہی دے رہا ہو. کیا بات, تو کیا احتیاط کرنی چاہیے ایسے نوجوان اسلامی بھائیوں کو جو اپنے والدین کو اس طریقے سے کہتے ہیں. خدا را یہ وہ سایہ ہے, یہ وہ صاحبان ہے کہ ابھی آپ گھر میں لیٹ آتے ہو نا تو آپ کو بتائے کہ مجھے چلانے والا ہے. پوچھو ان سے جن کا باپ نہیں ہے, پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ترس جاؤ گے ان کی آواز سننے کے لیے. لیکن اگر ہیں والدین, ان کی قدر کر لو, اور آج عید کا موقع ہے, گلے مل جاؤ, خوشیاں بانٹ لو. ہاں اور عید کے دن بھی ایک سہارا ملتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ پر مسرت موقع ہے, اور اگر والدین حیات ہیں نا تو ہاتھ چوم لیجئے جا کے, ان کے پاس بیٹھ جائیے. دور بڑا نازک ہے, توجہ نہیں دیتے لوگ. عید دوستوں میں اور باہر رہ کے گزار رہے ہوتے ہیں, اور جن کی قربانی اور جن کی محبتیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انہیں کو اگنور کرتے ہیں. آج سے بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ. کہ اس میں جو ہمارے بچوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا وہ بھی بہت اثر کرتی ہے. صحیح. اس لیے بچے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اب جو برانڈ کے اپنا شوز لے کے آئے گا, برانڈ کی ٹی شرٹ لائے گا, برانڈ کی اپنا پینٹ لائے گا, تو بچہ بھی بولے گا میرے کو بھی ویسا ہی چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ والدین کو ڈیمانڈ وہی کرتا ہے. اب اس میں والدین تھوڑا سا تربیت کرتے رہیں گے, ایسے بچوں کو اپنی صحبت میں نہ جانے دیں جو کہ اپنے سے بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہوں. اپنے لیول کے بچوں کے ساتھ ان کو رکھیں گے تو الحمدللہ جب یہ ایسے مواقع آتے ہیں تو اس میں وہ پھر ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ صحبت ہی ان کی ایسی رہے گی, تو وہ پھر اسی حساب سے جیسا آپ دلائیں گے ویسے لے لیں گے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ابھی ہیں تو قدر کر لیں, اللہ جی جی ورنہ پھر وہ, اور یہ جو وقت ان کے ساتھ جو گزارا جاتا ہے, نعمان بھائی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وقت گزارا جا رہا ہے یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. کیا ہے یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں کہ شاید یہ سن نہیں پا رہے ہوں گے, شاید یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں ان کی دعائیں لینا اور اس وقت میں ان کو دل خوش کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمارا ایک پیغام ہے آپ کو کہ اگر آج آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کریں. کیونکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ عید دوستوں میں گزاری جاتی ہے, والدین انتظار کر رہے ہوتے ہیں, والدین انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جی رفیق بھائی. حاجی امین بھائی, یہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو رشتہ ہے نا والد کا یا والدہ کا, یہ اپنے بچوں کے لیے ایسا یونیک رشتہ ہے کہ اس کی محبت وہ اس رشتے میں پہنچ کر ہی بندہ سمجھ سکتا ہے. واہ. مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد ہے, میں مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرتا ہوں کہ ایک بار بالکل کڑی دھوپ تھی نا, اور چھت پہ جو ہے نا والد بھی تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا, جوان تھا, ظاہر شادی شدہ تھا, تو وہ کچھ کام کر رہا تھا. اب والد صاحب نے تو چپل پہنی تھی لیکن بیٹے نے چپل نہیں پہنی تھی. اب وہ والد صاحب اس کو کہہ رہے کہ بیٹا جاؤ چپل پہن کے آؤ, بڑی دھوپ ہے اور چھت تپ رہی ہے, تمہارے پیر جلیں گے. نہیں نہیں ابو, بس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بے فکر ہیں, میں برداشت کر لوں گا. کئی بار کہا والد نے, وہ نہیں مانا, اپنے کام میں لگا رہا ہے. اب وہ جو دادا تھا یعنی کہ اس کے جو والد, اس نے اپنے پوتے کو بلایا چھت پہ کہ بیٹا ادھر آنا. اب جیسے وہ پوتا آیا, اس کا والد تھا وہ تڑپ گیا, ارے یہ تمہارے پیر جل جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہو, بغیر چپل کے یہاں آ گئے ہو, سمجھے نا. جاؤ فوراً جاؤ چپل پہناؤ. والد نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا, یہ تمہارا بیٹا ہے, تمہارے لیے جو جذبات ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے, یہی جذبات میرے تمہارے لیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسا یونیک رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت اس کے اندر قائم کی ہے. اور جیسے ابھی عید کا آپ بتا رہے ہیں تو ایک انگلش پروورب مجھے یاد آیا کہ عید از آل اباؤٹ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ. شیئرنگ اینڈ کیئرنگ, کہ اس کے اندر واقعی سب کچھ آ گیا کہ آپ عید میں جو ہے نا شیئرنگ کرو, کیئرنگ کرو. تو اس میں آپ کے کیئرنگ میں ظاہر والدین بھی آ گئے, بھائی بہن بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا, آپ کے دیگر رشتے دار آ گئے, تو سب کے ساتھ آپ شیئرنگ کرو, کیئرنگ کرو, تو انشاءاللہ یہ عید جو ہے نا اس کا مزہ دوبالا ہو جائے. ایسا ہم جو اب اس عمر میں آئے, ہم تھوڑا پیچھے جائیں نا اپنی زندگی میں, کیسی یادیں تھیں اور آج وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی کہ وہ عید کے لمحات, وہ پر مسرت لمحات جو ہوا کرتے تھے, اور جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے, ہم اپنی فیلنگ کو اگر چیک کریں تو یہ گیپ ہے. عائشہ صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, یہ گیپ
देखिए बेसिकली तो अगर देखा जाए ना तो ये तो हर उम्र में ये रहा। जी अब अगर इस वक्त जो सिलसिला कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ, तो मैं अपना तजर्बा, अपना वो वक्त गुजार चुका जब मुझे मेरे वालिद को टाइम देना था, क्योंकि अब मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके बरी के रहमत करे। अल्लाह आमीन। लेकिन ये है कि वो जो फीलिंग्स है जो हम ये आज शेयर कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो उनकी यादें मनाई जाती हैं, तो ऐसा ना हो ना कि फिर हम आज हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। यानी इस ईद पर अगर वो हैं तो हम उनको केयर नहीं कर रहे, उनके साथ शेयर नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल ईद तो आनी है वही ना हो। वही ना। तो वो जो वक्त था उनके दिल में खुशी दाखिल करने का, और वो जो वक्त था उनकी दुआएं लेने का, तो ये वाकई ऐसा दरवाजा है कि जो बंद होता है ना, तो इसको कोई और जरिया नहीं खुल सकता है। यानी ये जो उनके दिल में खुशी दाखिल करके और इनसे जो दुआएं लेने का जो मामला होता है ना, ये वाकई यही वो वक्त होता है कि जिसमें ये तरकीब बनाई जाए। और जैसा हमने कहा कि हम जो उनकी यादें मना रहे हैं और अपने जो अगर मरहूमीन को याद कर रहे हैं, तो वो इसी बात पर कि इस तरह के जो मामलात होते थे तो उन पर इनका अंदाज भी खूब होता था। है ईद मिलने का जो अंदाज होता था, उस बारे में भी तो कुछ यादें दिलाए ना हमारे, कि भाई हमारी जो अम्मी जान थी तो किस तरह से अपने घर में जो है वो एहतिमाम करती थी, और किस तरह से उनकी सारी रात जो है वो पकाने का इंतजाम होता था, और अब्बू जान जो है वो मुख्तलिफ डिशेज जो है वो तैयार करने के हवाले से जो हेल्प होती थी, और फिर जो सबकी जो गैदरिंग होती थी, उन सब के बच्चों का जो आना होता था, और एक पूरे घर में जो है ना मेला लगा होता था। ये सब वो चीजें हैं कि जिससे इंसान को जो ना वो ताकत मिलती है। बल्कि वो अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है गल्बन नेकी की दावत, उसमें पेरेंट्स के हवाले से लिखा है ना कि माँ बाप ये एक ऐसी हस्ती है कि औलाद अगर दूर भी होती है तब भी ऐसी कोई ऐसी शुआएं होती हैं कि जिससे वो औलाद से जो है ना उनका एक ताल्लुक कायम रहता है, और दूर रहकर भी वो अपने जो है ना वो इस तरह के कुछ जज्बात और इस तरह की एक रूहानी जो है ना उनका ताल्लुक कायम हो जाता है। तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनकी वाकई एक अहमियत होती है, और वो थे तो रौनक थी। क्या ख्याल है? दादी याद आती होंगी कि यार क्या रौनक होती थी। अभी आप बात करें तो ज़हन में वो नक्शा, तो वही नक्शा तो बयान करो ना भाई कुछ। ईद का मौका होता था ना इधर, तो उस वक्त हमारा बचपन आता था, ऐसी बात है। तो हम अपने दादा हुजूर के यहाँ जाते थे, वो समझो पूरा खानदान जमा होता ना माशाल्लाह, चचा और बच्चे। और तो मेरे दादा हुजूर की जो एक रूम था जिसे हम कॉमन कहते हैं, वो पहले आपने देखा वो झूला लटका हुआ होता था, ऐसे आज भी होता है, लेकिन वो एक पुराना स्टाइल का झूला। घर भी बड़े होते थे। वो बस घर भी ऐसे हो के मजा आती ना, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, इधर भाग इधर भागने, वालदा और सब किचन में लगे हुए बना रहे हैं सबके लिए। तो दादा हुजूर की एक आदत थी कि वो जितने बच्चे जमा होते ना, वो सबको एक एक रुपए की नोट देते ना, सबको एक रुपया? एक रुपया सिर्फ हमारे लिए वो ईद होती थी ऐसा, 1 रुपया। यानी उस वक्त 1 रुपये में 16 आने होते, तो वो 1 रुपया हमें मिलता था, उनको हमारी तो समझो ईद ही हो गई ना कि 1 रुपया मिल गया। अब होता ये था कि सारे बच्चे जमा होते और हम मेमन है, तो वो पेने मेमनी में कहते थे दादा हुजूर को, तो वो सब बच्चे लाइन में लगते और बांटते, आगे हो जाते। अब मैं था ना, वो शरारत करता था बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करता, यूं लेके निकलता और झूला घूम के फिर यूं खड़ा हो जाता ना ऐसे कि वो मुझे देख नहीं पाए, मैं दोबारा मुझे रुपया मिल जाता। तो सब बोलते कि नोमान ने ना डबल ले लिया, डबल ले लिया। तो मुझे डांटते हैं, डबल क्यों लिया? मैंने कहा ईद है ना, मैंने आज तो ईद है ना, मेमनी में कहता। फिर वो मेमनी में कैसे बोलते? मैंने आज तो ईद है ना, वो डीडियो ना, इस तरीके से मैं बोलता था ना। तो वो भी खुश भी होते थे और सब चचा वगैरह जमा होते। और वो जो मेरे जहन में आज भी वो नक्शा घूम रहा है कि अभी जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जैसे वो पूरा एक चल रहा है ना, कि सबके चेहरों पे खुशियां, इखलास और एक अखलाक और एक जबरदस्त माहौल, ना हसद, ना कीना, ना बुग़्ज़, ना जो आजकल ये होता है, जो आजकल के माँ बाप से मिलने जाते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलने जाते हैं, फौरन लग जाते हैं और वो तस्वीर से हैरान। अच्छा, लेकिन इस पर ही अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि ये जो एक यूनिटी जिसको हम कहें खानदान को उन्होंने जो है ना जमा करके और जोड़ के रखा था, वाकई और कोई भी मौका होता तो सब जमा हो जाते थे एक आवाज पर। खास तौर पे ईद में, बड़ी रातों में सारे बच्चे, उनके बच्चे सब जमा हो जाते थे और एक कम्युनिकेशन हो जाता था। हालांकि उस वक्त कोई मोबाइल या कोई ऐसा नहीं होता था
इतना आसान नहीं होता था जमा करना, लेकिन बस एक था रूटीन तय था ना नवीद भाई, तय था बनी हुई थी कि कि भाई रूटीन था कि बड़ी रात को यहाँ नमाज पढ़नी हो, यहाँ मिलना है, ये आना है तो ये इसके घर जाना है, ईद का दिन है तो जनाब वो नाश्ता यहाँ करना है, जमा यहाँ होना है, ये तकरीबन यही होता था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो और भाई साहब, जी मेरे जहन में एक बात आई ना, जी अल्लाह ताला मेरे वालिदा को गदी की रहमत फरमाए। आमीन, आमीन। जब वो जिंदा थी ना हाजी साहब, ईद की नमाज की तैयारी के लिए चलो जल्दी से पहनो, आप ये पहनो, तुम्हारे कपड़े वहां रखे हुए हैं, तुम नहाने नहीं गए, तुमने भी ये नहीं किया, अम्मी मेरा दारबंद, अम्मी मेरा पैन, मेरा बनियान, ये सब काम माँ कर रही होती थी। मैं अपनी वालिदा का बताऊँ भाई साहब, जब हम सब तैयार हो जाते थे ना और वालिद साहब के साथ जब नमाज पढ़ने के लिए निकला करते थे, वालिदा की आंखें भीगी हुई होती, एक ऐसी खुशी उनकी आंखों में देखता था मैं हाजी साहब कि शायद वो खुशी में तड़प तड़प के खत्म हो जाए, दोबारा मुझे नसीब ना हो। कैसी खुशी उनकी आंखों में होती थी। उनकी बॉडी इस बात का इजहार किया करती थी कि आज मेरी औलाद खुश है, और उस खुशी को लेके अपने दिल में बसाती थी और एक तस्कीन पाया करती थी। मुझे एक बात याद आ रही है नवीद भाई, एक कंपनी को एक मैनेजर की जरूरत थी, तो उस कंपनी ने जो है वो अपना एक पैनल बनाया और पैनल बनाकर उनके इंटरव्यू शुरू हो गए। अच्छा, जब इंटरव्यू देने कोई भी आता था तो जो बॉस था ना वो भी बैठता था इंटरव्यू में। ये पैनल इंटरव्यू ले लेता और पास कर देता कि ये पास है, तो आखिर में वो बॉस जो है ना उससे एक सवाल करता था। वो सवाल ये करता कि भाई अच्छे मैनेजर की क्वालिटी क्या है। अब वो जवाब यही देता कि सर अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है कि वो पंक्चुअल होना चाहिए, कोई कहता कि ईमानदार होना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई एजुकेटेड होना चाहिए, तो यूं करके वो मुख्तलिफ जवाब देते हैं। मगर वो बॉस जो है ना उस जवाब से मुतमईन नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर देता था। अच्छा, पैनल वाले ये इंटरव्यू ले लेके थक गए कि यार ये बॉस चाहता क्या है, जवाब बॉस क्या जवाब चाहता है। खैर बंदा ही सिलेक्ट नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक आम से लिबास में एक नौजवान आया अल्लाह अकबर। और उसने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए कि भाई मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं। अब जब पैनल वालों ने शक्ल सूरत देखे कि भाई इतने बड़े बड़े लिखे लोग आए, तेरे से अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग आए, वो पास नहीं, तू क्या पास होगा। तो उसने बड़े दिमाग से कहा कि नहीं, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू कॉल करें। खैर उसका टाइम भी सेट हो गया, बॉस भी बैठ गया उसके साथ, पैनल ने सवालात किए, उसने जवाब अच्छी तरह दिए, सेट सुनता रहा। अब सेठ ने आखिर में उससे भी सवाल किया कि एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी क्या होती है। अब उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। क्या बात। उसने कहा सर अच्छे मैनेजर की क्वालिटी ये है कि वो अपनी कंपनी को कंपनी के सेठ से ज्यादा जानता हो, क्या बात। और उसके होते हुए सेठ को अपनी कंपनी की कोई टेंशन ना हो। अब जैसे ये जवाब दिया तो पैनल के जो लोग थे कह रहा शट अप, माइंड योर लैंग्वेज, ये क्या बात कर रहे हो, इस तरह से जवाब देते हैं, यूं करके सब झाड़ने लगे उसको। अच्छा, सेठ मुस्कुरा रहा था। सेठ ने कहा वेरी गुड, क्या बात। आपने मेरे मतलब का जवाब दिया, लेकिन ये बात आपने कैसे सीखी है। क्या लगा सर ये बात मैंने अपने घर से सीखी। सुभान अल्लाह, क्या बात। कह रहे कैसे, कह रहे सर एक यूं समझ ले कि हमारे वालिद साहब ये कंपनी के बॉस हैं, हम सब इनके मातेहत हो गए, और हमारा घर एक समझ ले कंपनी है, कंपनी के बॉस वालिद साहब जिसकी किफालत करते थे। लेकिन इस कंपनी को चलाना ये किसी मैनेजर का काम था कि किसके कपड़े कहाँ टांकने, किसके कपड़े धोकर कब इस्त्री करने हैं, कहाँ रखने हैं, घर में आज क्या पकेगा, खाना पक के दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान पे सबको खिलाना, खिलाने के बाद बर्तन उठाना, बर्तन धोना, फिर सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से खाने पकाना, फिर अगर किसी को मतलब बीमारी हो गई तो उसका परहेजी खाना बनाना, उसको वक्त पे दवाई देना, फिर अगर वो जनाब कोई मेहमान आ जाए तो मेहमानों के दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, फिर वो मेहमान आएंगे तो वो सारे घर का निज़ाम दरम बरम तो उसको भी सेट रखना, फिर जनाब अगर कहीं जाना है तो उसकी तैयारी करना, और रात को सबको सुलाकर सोना और सुबह उठने से पहले उठना। क्या बात। ये सारी बातें करने वाली मेरी माँ थी। क्या बात, क्या बात। मेरी माँ थी।
मेरी माँ एक बेहतरीन मैनेजर थी, क्या बात। बल्कि कहा कि वो अब्बू के जो फाइलें हैं, अब्बू की मोटरसाइकिल की चाबी, अब्बू का पर्स भी अम्मी के पते पे होता था। क्या बात। और कभी कभी हम अब्बू को छेड़ते थे कि अब्बू आप बराए नाम ही घर के सरपरस्त कहलाते हो, असल मालिक तो माँ है, मेरी अम्मी है। तो वो भी मुस्कुरा के कहते कि हाँ, तेरी अम्मी की होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होती। क्या बात। तो ये एक जनरल, एक अगर देखा जाए तो एक सैनरियो मैंने आपको बयान करने की कोशिश की कि ये हर घर की कहानी है, और ये वो खूबसूरत मतलब शख्सियात है हमारे घर की, और ये खूबसूरत एक मतलब ऐसा ना कि रौनक है हमारे घर की, कि अगर ये होते हैं तो फिर वो घर की रौनक ही दोबारा होती है। क्या मान भाई ने जो बात की थी ना कि ये हमें टोकते थे कि यूं नहीं करो, यूं करो, देखो ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो, तो ये भी एक खामोश तरबियत हुआ करती थी। और जैसे ये फरमा रहे हैं ना कि अब अगर नहीं है तो वो बातें याद आती हैं कि यार अब कोई इस्लाह करने वाला नहीं है, अब कोई टोकने वाला नहीं है। उस वक्त थोड़ा फील होता होगा, लेकिन अब याद आता है कि यार कोई हो जो हमें मतलब बताए, हमारी इस्लाह करे। जो आपकी बात को भी अगर मैं सेकंड करूं तो उसमें भी यही है कि ये जो भी जनरेशन है, जाहिर है अगर उस उम्र में थे तो हमने भी ऐसे मौके पर सोचा होगा कि यार यह बात बात पे टोकना, बात बात पे कुड़कुड़ करना, तो ये भी मतलब ये समझे कि तरबियत का हिस्सा होता है। और इंसान जब इन सब चीज़ों को ले लेता है, जैसा कि कहीं सुना होगा मैंने इससे पहले भी वाकया कि इसी तरह का एक नौजवान जो था वो जब उसने भी जॉब ढूंढनी थी, और जॉब ढूंढते ढूंढते जब उसको जॉब मिली कि जनाब दूसरे शहर में है, तो वो तस्वुर करने लगा कि यार इतने बड़े हो गए लेकिन अब भी अगर उठो ना बिस्तर पर, तो बिस्तर पे बैठे बैठे अम्मा की आवाज़ आती है, ए चादर उठा के रखना, बिस्तर लपेट के रखना। ओए बचपन से ये उठा रहे हैं, बचपन से ही लपेट रहे हैं, अम्मा की आदत है, अम्मा ने बोलना जरूर है। गुसल खाने में जाएंगे तो फौरन आवाज आएगी, कपड़े सही से टांगना, और तौलिया के नीचे नहीं गिराना। अच्छा बाहर निकलो तो अब्बा की आवाज आएगी, नल बंद किया, लाइट साबुन ऊपर रखा। अच्छा कमरे से बाहर निकलो तो फिर अब वो पंखा बंद किया, लाइट बंद की। अरे यार तंग हो गए यार, ये रोज रोज की कुड़कुड़ तो हमको मतलब परेशान किया हुआ है इसने। तो वो नौजवान सोचने लगा यार छोड़ो यार, अच्छा है दूसरे शहर में जाएंगे, अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो वो ये सोच कर जब फैक्ट्री पहुंचा, अपने जहाँ इंटरव्यू होना था, तो नीचे हॉल में यंगस्टर्स को जमा किया हुआ था, इंटरव्यू वालों को। तो ये भी जाकर बैठ गया। अब वो कमरे में 2 पंखे चल रहे थे, 1 बाय 1 सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहे थे, वो 1 बाय 1 ऊपर चढ़ रहे थे, ये भी इंतजार। तो जब उस साइड के जब चले गए तो पंखा फालतू चल रहा था, तो यूं लगा जैसे अब्बा की आवाज आई, पंखा बंद कर। तो वो उठा, पंखा बंद किया उसने। अच्छा जब ये लास्ट में निकला तो हस्बे आदत इसने पंखा और लाइट बंद की। अच्छा जैसे सीढ़ी चढ़ा तो सुबह के 10 बज रहे थे, लाइट जल रही थी, आदत थी फालतू लाइट नहीं जलाने, लाइट भी बंद कर दी उसने। अच्छा और ऊपर चढ़ा फर्स्ट फ्लोर पे, तो रास्ते में जग गिलास पड़ा था। अल्लाह हू अकबर। अच्छा उसने कहा किसी को लग जाएगी, उसने जग गिलास उठाकर वो टेबल पे रखा, तो वो कूलर पे पानी टप टप गिर रहा, तो उसने कूलर नल भी टाइट कर दिया। सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो कुर्सी और टेबल से रास्ता रुका हुआ था, सब बच बच के जा रहे थे, इसने धक्का देकर रास्ता क्लियर कर दिया। अच्छा ऊपर जब ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि मैनेजर के रूम से वो कोई जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई क्या पूछ रहे हैं? तो लगा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा भाई, फाइलें जमा हो रही हैं। इंटरव्यू नहीं ले रहे, करने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, फाइल लेकर रख ली। अच्छा अब ये भी कहने लगा अरे यार खामखा मेरा चक्कर हो गया, खैर चलो फाइल जमा तो कराऊं। अब वो फाइल जमा कराने जब अंदर गया तो मैनेजर ने उसकी फाइल देखकर कहा कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं, अल्लाह हू अकबर। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? क्या बात है। डायरेक्ट। अब ये बड़ा हैरान हो गया कि यार मेरे तो पूछा ही नहीं और ये तो जॉब दे रहे। तो कहा सर इंटरव्यू? कहा हम इंटरव्यू नहीं ले रहे, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, इतने सारे नौजवान आए थे, आपने ही फालतू पंखा बंद किया था, क्या बात। आपने ही रास्ते की लाइट बंद की थी, आपने ही जग गिलास उठाया था, आपने ही कूलर के नल को टाइट किया था, आपने ही टेबल कुर्सी हटाई थी। क्या बात। लगता है आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी तरबियत की, क्या बात। अब आपको जॉब देना चाहते। क्या बात। तो वाकई ये तो यादें ही रह गई कि अगर आज किसी को ये डांट पड़ी है, आज किसी को ये मार पड़ी है, और आज किसी को कुछ ऐसा मामला हुआ है, तो यही वो बात है कि जिसने आज कई एक डिसिप्लिन सिखाए। और खासकर जिस तरह हमारी जो बात हो रही थी
کہ خالی جمع کرنا ہی نہیں نوید بھائی، جو ایک ویلکم کا جو انداز ہوتا ہے نا خاندان والوں کے آنے کا، دیکھیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. یعنی آپ کسی کے آنے پر اپنی فیلنگز ایسی شیئر اظہار کریں گے کہ جس سے سامنے والے کو پتہ چلے گا میرا آنے کو برا لگا. ایسا ہی یہ کیوں لگتا ہے؟ یعنی آپ کوئی مہمان آیا ہے اور حدیثوں میں ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. مہمان آتا ہے اللہ پاک کی اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب ایک روایت میں ہے کہ 10 فرشتے 1 سال تک اس کے گھر میں رحمتیں لٹاتے رہے سبحان اللہ. جس گھر میں مہمان آ جائے. اور لیکن یہ نوید آج کل نہیں ہے یار. آج کل تو یہی ہے کہ یار بلکہ اس میں بھی کمپٹیشن ہے. وہ کسی نے کہا کہ وہ امی آ رہی ہیں شام کو، ایک شوہر نے آفس جاتے جاتے اپنی بیگم سے کہا کہ آج امی آ رہی ہیں تو کچھ پکا لینا. تو اس کا ایک دم منہ بن گیا نا. اور شام ہوئی جب آیا تو اس نے کہا کیا پکایا ہے؟ میری طبیعت صحیح نہیں تھی آج، میں نے کچھ نہیں بنایا. ارے امی نے آنا تھا. نہیں بس میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے کچھ بھی نہیں بنایا. یہ کہی تھے اچانک بیل بجی تو اس کے ایک شوہر نے کہا کہ جاؤ دیکھو کون آئے. جا کے دروازہ کھولا تو اس کی بیگم کی امی کھڑی تھی. ارے امی آپ آئیے 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 آئیے. وہ بچے ساتھ آپ آئے، آپ نے بتایا نہیں کل صبح ہی ہم نے تو داماد جی کو فون کر دیا تھا. اب یہ ایک دم سے ہکا بکا رہے گا کہ یہ کیا ہوگا. اب یہ اندر کمرے میں آئی اور کہا کیا آپ نے بتایا نہیں امی آ رہی؟ تو صبح سے کہہ رہا ہوں امی آ رہی. نہیں میری امی تو میری تیری کیا ہے، امی تو امی ہے، تیری ہے یا میری ہے. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ تیری امی آئے گی تو اس کو مرغیاں کھلائے گی اور میری امی آئے گی تو تیرے سر میں درد ہو جائے گا. تو یہ تو گیپ ہو گیا نا جی. تو ہمارا وہ جو بیہیویئر ہے، وہ جو انداز ہے، یقین مانے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے دل میں اتر سکتے ہیں. آپ دل میں اتر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا یوسف بھائی، اگر یہ نہیں ہوگا، آپ یقین مانے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں وہ اپنے گھر میں چٹنی روٹی میں خوش ہیں. یقین مانے خوش ہے. صحیح. آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ میرے گھر میں آ کر جناب انہوں نے چونکہ اچھا بنایا، ہم اچھا کھلاتے پلاتے، ہر چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ جو دل کو جو راحت ہے اور یہ جو کنیکٹیویٹی ہے، اور اسلام نے جو صلہ رحمی کے یہ جو ہم کو درجے دیے ہوئے، یہ جو چانس دیے ہوئے، یقین مانے اس سے زندگیاں بڑھ جاتی ہیں. اس سے یہ عمل کرنے والوں کے مطلب روزی روزگار میں برکت ہوتی ہے. اگر یہ خاندانوں کی جو محبتیں، پیار اور یہ الفتیں عام ہو جائیں تو آج خاندان کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو اس پہ بھی رفیق بھائی کوئی یاد ہے کہ بھائی ایسے جو وارم ویلکم ہوتا تھا اور جو خاندان اتنے 20 بچے آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو پکتا ہی تھا نا بھائی. صحیح تھا نا. پوریاں پکتی تھی نا کہ بھائی ایک آدمی بھی 4 5 پوریاں کھا لیتا ہے تو وہ جو 50 آدمی آ گئے تو 200 پوریاں بنانی ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے اب کہیں جا کے کوئی آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہوں گی. پہلے ایسے تھوڑی تھا. بالکل. کیا بولتے ہیں؟ ہاں علی صاحب، یہ بالکل صحیح توجہ دلائی آپ نے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بیہیویئر ہے نا یہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی کوئی مہمان آپ کے گھر آیا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہے تو وہ تو ڈبل اس کا مطلب حق بنتا ہے کہ ایک تو رشتہ داری بھی اور ٹھیک ہے ایک مہمان بھی ہے. تو اس کو اگر آپ نے اچھا وہ دیا، ویلکم کیا، بالکل خندہ پیشانی سے آپ کو پیش آئے اور بالکل کوئی ایسا تاثر نہیں دیا، تو الحمدللہ وہ اس کا دل اور بڑھے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. اور وہ ظاہر ہے آپ کی محبت کی وجہ سے جو ہے نا آئندہ بھی آپ سے یعنی کہ رابطے کی اور اس میں رہنے کی کوشش کرے گا. اچھا، اس میں جو ہے نا مجھے یاد آتی ہے میری والدہ مرحومہ جو ہے نا ماشاءاللہ، جیسے عید کا موقع ہوتا یا کوئی بھی، تو ماشاءاللہ رات سے ہی وہ شیر خورما پکانا اور یہ تیاری اور پوریاں اور یہ سب اور یہ آٹے واٹے اور یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا رات سے ہی وہ. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے ہی عید ہوتی تھی، عید کی نماز پڑھ کے ہم جیسے آتے تھے تو ماشاءاللہ ہمارے ماموں جو تھے وہ بالکل ماشاءاللہ اپنے بچوں کو لے کر ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ان سے ہم ملاقات کرتے تھے. ہم سب کو عیدیاں ملتی تھی، پھر جو ہے نا ان کے بچوں سے ملتے تھے، پھر ماموں کا بہت زبردست ماحول ہوتا تھا. سب لوگ گیدرنگ بنا کے جمع ہوتے ہوں گے اس وقت کے اوپر، تو کیسی محبتیں بٹ رہی ہوتی ہوں گی. یعنی کہ وہ جو عیدی ملتی ہوگی اس وقت ایک الگ
मोहब्बत और निराला अंदाज होता होगा, कैसे जिंदगी गुजरती होगी, बिल्कुल अंदाज, और वो बिल्कुल नकुश रहता है ज़हनों में। खुश रहता है अच्छा, ज़हन के मैं थोड़ा सा एक अभी फिलहाल एक जो अभी माशरे में एक हमारा थोड़ा सा एक अलमिया है कह लें, कि इसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, हमारे यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने अक्सर देखा, बल्कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, मदनी चैनल के नादरीन ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कि हम दुनिया भर को कहते फिरते हैं कि यार हमारे लिए दुआ करो, ठीक है ना, इमाम साहब को, किसी और को, किसी XYZ कुलीग्स को, जो भी है, लेकिन हमारे दुआ के दर जो हमारे घर में है, यानी वालिदैन या वालदा या वालिद, या दोनों, या तो दोनों में से कोई एक, उनसे हम दुआएं नहीं लेते। यानी दुआएं नहीं लेते इन सेंस के, यूं तो चलो हम कह लेते होंगे, ठीक है ना, कभी कभी अभी हाथ चूमने की भी बहुत मतलब मतरूक होती जा रही है, ऐसा ही। ठीक है ना, तो इनसे हम नहीं लेते और दुनिया भर को हम कहते फिरते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, हो सकता है ऐसा आपने भी किया हो, कि आप दावत में गए, ठीक है ना, और एक बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है, अब उनके बेटे आए, अब उन्होंने जितने भी टेबल पे बैठे हुए हैं सबसे हाथ मिलाया, वालिद से नहीं मिलाया। यानी कि अलमिया है ये, कि अच्छा अगर पूछो तो कहते हैं वालिद से तो रोज मिलते हैं। अरे भाई, आपके वालिद हैं, इनसे तो बदरजा ऊला आपको, यानी इनके तो हाथ चूमने भी चाहिए, मिलाना तो दूर की बात। तो मकसद कहने का ये है कि अभी जो है ना, हम लोगों को ये मतलब माहौल या इसने इस तरह वो कर दिया है कि हम जो है ना, मतलब अपने वालिदैन की जो सही मानों में कदर है, वो हम बिल्कुल हमारे ज़हनों से बिल्कुल ओझल होती जा रही है। दूसरी बात अभी जो आपने फरमाई ना पूरियों की, और ये तो ये इससे एक जहन बन, यानी जो मेरा बचपन गुजरा और जो मुझे बचपन की याद आ रही है, कि यहाँ पर हमारे जो एक नशो नुमा और तरबियत है ना, उसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल है ना, कि ये अशआर या जिसको कहते हैं ना मामूलात अहले सुन्नत में से, कि वो रजबुल मुरजब में खीरज पूरी, जिसको मेमनी में खीरज पूरी कहते हैं, कि पूरी और जो होती है खीर, अब वो हमारी नानी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात उनके बुलंद करे, ऐसा यानी रजब आता ना, वो बस वो नानी के घर पे जाएंगे, खीरज पूरी होगी ना। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया था, आज भी हम उनको याद करते हैं कि यार वो बस वो वक्त था ना, कि वो जो खीर होती जिस प्लेट में जमाई जाती, उसमें वो चवन्नी, अठन्नी और ₹1 का सिक्का ऐसा वो डाल देती ना, वो प्लेट भर देती। अच्छा, कमाल की बात है, आजकल तो रेडीमेड पूरियां मिल जाती है ना, वो खुद ही पूरियां बना रही हैं, और मतलब पूरा खानदान जमा हो रहा है, नहीं 1-2 लोग जमा हो रहे हैं, ताजा ताजा गर्मा गर्म पूरियां मिल रही हैं, दस्तर बिछे हुए, और खीर के इतने सारे खीर के प्याले और पड़े हुए। अब एक निवाला डालो तो किसी के आते चवन्नी है, दूसरा डालो तो अठन्नी है। अच्छा, अब उसमें सब बच्चे ना वो क्या करते, पूरी कितनी लेते यानी फिर वो फालूदा बना के, आज भी मेरी वालदा, अल्लाह उनको सलामती दे, दराती में खैर दे, वो बनाती है ना। तो यही आप हम यानी इफ्तार के वक्त भी हम इसाले सवाब करते हैं कि यार नानी हमारी ऐसी बनाती थी। वो वक्त नवीद भाई, रफीक भाई, ऐसा वक्त होता था, उसमें हमारी एक दीनी तरबियत भी होती थी, और नमाजों की फिक्र के नमाज पढ़ो। अब उस वक्त मुसल्ला हमको बिछाते, चलो नमाज पढ़ो, चादर बिछाते के चलो दुरूद शरीफ पढ़ना बैठ जाओ। ये बड़ों की तरबियत भी ऐसी हुआ करती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माहौल में, तो इनकी तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। और ये एक बात, एक जुमला कहा जाता है कि रिश्तेदारों के आने पर हमारा लहजा और हमारा चेहरा ये बता देता है कि आपका इस आने वाले के दिल में क्या जगह है। बेशक ऐसा ही। यानी ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और अभी जो हम इस तरफ जो एक बात कर रहे हैं, ये भी हमारी जनरेशन को, हमारी तरबियत की कमी है। ज़ाहिर है, अगर ये जिस घर में भी है, चाहे वो घर मेरा हो या किसी का भी हो, अगर आने वालों से मेरे बच्चे नहीं मिलते, और होता है कि यहाँ मेहमान आए, वहाँ से बच्चे निकल गए, यानी यहाँ बहनें बेटियाँ आई हैं तो पता चला सगा भाई बगैर मिले चला गया दोस्तों में। तो ये चीज़ें मैटर करती है। एक तो आना ओपन करें कि आए, और दूसरा आने पर इनका वेलकम। हाँ, जो शरई तकाजे हैं कि इसमें बच्चे बच्चियों का जो मिलाप है, अगर मामूजादे खालाजादे तो वो तो आपस के पर्दे के मसाइल हैं, तो वो एक अलग बात है कि वो फिर
लेडीज में, जेंट्स में, कि कहीं ये ईद के नाम पर नरे बेपर्दगी नहीं होगी, नहीं। ईद के नाम पर कोई इख्तलात नहीं होगा, गैदरिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें शरई मसाइल हो, लेकिन बट ये जो आपस का मिलना जुलना है ये मोहब्बतें बढ़ाता है। और ज़ाहिर है इंसान जब इस तरह का मामला करता है तो एक बात है, जैसे अभी आपने भी एक बड़ा खूबसूरत यादगार वाकया सुनाया कि वो चवन्नी अठन्नी मिलती थी, तो ऐसे होते हैं, ऐसे कई वाकयात घरों में होते हैं कि भाई इस तरह के जो फैमिली के जो गैदरिंग है वो इस गैदरिंग में जाने के बाद जो है वो फील होता है। अच्छा, आपका भी कोई ऐसा कोई वाकया बचपन का कोई गुजरा हो, आपको याददाश्त में आ रहा हो? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी उम्र है, जैसे कराची में है, क्या तरकीब रही, कुछ वक्त आपका गुजरा हो? नहीं, बचपन की तो ईदें तो बस ज़ाहिर है ऐसी गुजरती थी, लेकिन यही होता था कि जब बिल्कुल छोटे थे तो दादा हयात थे, माशाल्लाह। तो वो एक डिसिप्लिन बिल्कुल एक बहुत Perfect. ज़्यादा सख्त था। सही। और बाद में जब ज़ाहिर है उनके बाद जाने पर थोड़ा कम हुआ, हमारे बड़े होने पर हमने और ज़्यादा लूज कर दिया, तो अब एक और कमी भी देखी जाती है कि रात चूंकि जागने का रुझान होता है ना, तो ईद का दिन सोने में गुजरता है। और चूंकि अब हमारे चूंकि तंजीमी एक मसरूफियत होती है, तो बाद औक़ात ईद जल्दी जल्दी मिलकर वो काफिले में या दीगर अपनी जो दीनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके हवाले से होता है। तो बाद औक़ात होता है कि ईद में जो है वो उनकी कोई कमी महसूस होती है कि अगर कोई ऐसे दुनिया से चले जाते हैं, ईद के दिन उनकी कमी महसूस होती है कि वो थे तो ये हो रहा था, ये थे। वो नहीं है तो वो चवन्नी अठन्नी नहीं मिल रही होगी, है वो चवन्नी अठन्नियाँ नहीं मिल रही होंगी। वो ज़ाहिर है पहले अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हयात होते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों का भी एक चांस होता है कि भाई ईद ज़्यादा मिलेगी, ईद अच्छी मिलेगी। क्या यादें कुछ इस मामले में कोई वाक़या अगर हो तो? मैंने अपने वालिद ग्रामी की आदत देखी, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, आमीन। बचपन से ही, यानी समझे कि उनकी एक तबीयत थी और समझो कि होते ना फिक्स के करना ही है। ईद के दिन वो अपनी बहनों से मिलने जाते क्या? और मुझे भी साथ ले जाते। अब उस वक्त मैं भी जाता था कि चलो जाऊंगा तो वहाँ पे खाने को भी मिलेगा और सब इतना मोस्ट वार्म वेलकम जिसको बोलते हैं ना, बहुत खुश दिली के साथ वेलकम करते हैं और मुझे ही बड़ा खुशी होती है। अब उस वक्त उम्र बहुत छोटी थी, अब उस वक्त वो मुझे ईदी थे 10 रुपए और मैं हो जाऊँ खुश कि 10 रुपए ईदी मिलेगी यार। अच्छा, उनके वालिद साहब की मैं नोट करता था ना कि वो हर बहन के घर पे जाते, उनसे उनके हालात पूछते, उनसे पुरतपाक लहजे से मिलते, उनसे बात करते, हंसते मुस्कुराते फिर आते, फिर दूसरी बहन के यहाँ जाते कि अब उनकी उस बहन के यहाँ जाना है, फिर तीसरी बहन के यहाँ। यूं वालिद साहब की जो उम्र का आखिरी हिस्सा रहा तब तक इनकी आदत थी कि वो हर बहन के घर पे जाते। अब चूंकि फिर एक उम्र हो गई, फिर हम भी जवान हुए, तो जवान के बाद शादी हुई तो बच्चे, फिर भी मैं जाता था, मुझे बोलते बेटा चलना है, मैंने ऐसा मैं चलता हूँ कि पहले वो गाड़ी चला के जाते थे फिर इनको मैं लेके जाता था। अब वो फुफियां जो थी उसमें तो किसी का इंतकाल भी हुआ, लेकिन मुलाकात आज भी रहती, फोन करते, एक दूसरे के अलग अलग करते, ईद के मौके मुबारक देते। तो ये मैंने चीज एडॉप्ट की और अभी आई साहब ने बड़ी खूबसूरत तवज्जो दिलाई। तो मैं यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, बुजुर्ग इस्लामी भाइयों से भी अर्ज करूंगा और यंगस्टर से भी अर्ज करूंगा कि अपने आप को अपने रिश्तेदारों से मरबूत रखें। देखिए जनरेशन का जो गैप आएगा ना, फिर आज आप अपने दादा को तो जानते हैं, अपने कजन को जानते हैं, लेकिन शायद आपकी जो आने वाली औलाद होगी ना वो आपके कजन्स के बेटों को नहीं जानेगी। तो ये जनरेशन गैप आएगा ना तो खानदान फिर यूं ही अलग हो जाता है। तो खुदारा इस ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों को एटलीस्ट फोन कर ले, अब तो मोबाइल है ना, मैसेज कर दें सलाम वालेकुम, तो यूं आपका कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा और आपस में मुलाकातें हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह यूं मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। तो क्या फरमाते हैं साहब? एक ऐसा पॉइंट आखिर में आपने लिया है कि जिसमें हमें इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस है। अब तक अगर गैप है भी तो आज ही, बल्कि माशाल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जिस तरह से एक माहौल बनता है कि भाई आपने जुमा मुबारक कहना है, आपने उनको जनाब वेलकम करना है, तो ऐसा एतिकाफ में भी हमने बहारें देखी है क्या बात। कि माशाल्लाह इन्होंने हाथों हाथ, निगरान शुरा ने, अमीर ने तरगीब दिलाई तो हाथों हाथ फ़ोन हो रहे हैं। तो माशाल्लाह दावत इस्लामी में तो हर जुमा को मुबारकबाद देने का एक तरगीब मिलती है। तो ख़ासकर ईद का दिन है और जैसा नुमान भाई ने भी तवज्जो दिलाई कि आज ही हिम्मत कीजिए और मुलाकात करने के लिए चले, अभी हिम्मत कर लें, किसी दूसरे शहर में फोन उठा लें। आप शायद सोचेंगे कि यार वो तो नाराज है कई अरसे से, तो बड़ा जबरदस्त मौका है, ईद का दिन है, कोई अच्छी सी डिश लेकर
कुछ ऐसा मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाए, इंशाल्लाह इस ईद के सदके जो है वो दूरियां दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह दोबारा खुशियां बांटेंगे ना, ये खुशी का दिन है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इन खुशियों को बांटें, यानी कि उन जगहों पर जाइए कि जहां खुशियों की जरूरत है, और आप खुशियां लेके जब पहुंचेंगे ना तो इंशाल्लाह बरकतों से नवाजे जाएंगे इंशाल्लाह। में ऐसा भी होना चाहिए था कि जो नाराज है ना वो भी थोड़ा दिल बड़ा कर ले। वाह, अब एक जब आया है तो अब आप उसको कि अब इतने सालों के बाद तुम्हें याद आया और यूं यूं, तब वो शिकवे शुरू। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो मना कर देते कि भाई हमें आपसे नहीं रखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ से जो है वो मोहब्बत का पैगाम आ रहा है तो आपको भी दिल बड़ा करके जो है ना सारे शिकवे गिले मिटा के आपस में जो है ना कबूल करना इससे इंशाल्लाह आपकी औलादें वो करीब आएंगी और इंशाल्लाह एक ख़ानदान में ये जो गैप था ना ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसकी बरकतें इंशाल्लाह अपनी पूरी नस्ल तक आगे फायदा चलेगी। होता है, इत्तेहाद बिल्कुल। होता है, सब मिलके एक बैठ- मतलब मैं खानदान चाहता के हूं- साथ मैं आदमी चाहता मिलजुल हूं- कर रहे ना जी जी, तो उसकी अहमियत अलग होती है। देखिए जो खानदान से बिल्कुल कटा हुआ है उससे अगर आप पूछेंगे ना तो उसको इस बात का दर्द ज़रूर रहेगा। हर वक्त उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि यार मैं ख़ानदान से कटा हुआ हूँ। कभी कभी दिल में आता भी है कि यार मैं मिल लूँ, लेकिन वही अनानियत और मतलब है कि मैं क्यों जाके मिलूँ और ये लोग इनको चाहिए मुझसे मिले, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो रुकावट बन जाती है और वो फिर मतलब नहीं जा पाता। लेकिन उसको एहसास ये होता है कि मैं ख़ानदान से कटा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जब जुड़े हुए होंगे, ख़ानदान से मिले हुए रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होंगी और इंशाल्लाह एक दूसरे की खबरगिरी और काफ़ी फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल दौर जो है ना बहुत फास्ट हो गया है और हर कोई आजकल मोबाइल और कम्युनिकेशन के जरिए ही रब्ता रखता है आजकल, बल्कि शादी कार्ड भी जो है वो सिर्फ व्हाट्सअप कर दिए जाते हैं। और ये ईद का ऐसा मौका होता है कि इसमें बाकायदा फिजिकली तौर पर रिश्तेदारों से जाके मुलाकात कर ली जाती है, सिला रहमी का जज्बा बढ़ जाता है। और जब जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, खाला के घर पे जाते हैं, खाला इतनी खुश होती है कि भाई साल भर कोई नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पर अपना आ गए। फुप्पी के घर जाते हैं, दीगर मौके पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए आसिफ भाई, उसूली बात है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सही बात। ठीक है ना। तो यही हम भी तो अपने वालिद की औलाद ही है ना, भाई बहन। अगर आज हम भाई बहन दूर हैं तो इसका मतलब हमारी औलाद हमसे क्या तरबियत ले रही है कि भाई बहन दूर रहने चाहिए? नहीं नहीं, भाई बहन साथ रहने चाहिए। तो ये मौका है कि जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकेंगे। और यही दुख सुख, जैसे नवीद भाई भी फरमा रहे हैं कि हमारे आपस के मिलने से दुख सुख दूर होते हैं, गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। और यकीनन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दुआएं भी मिलती हैं, और जब दुआएं मिलती हैं तो बरकतों का नुज़ूल होता है। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत सलामत रखे और हमें अपने दीन इस्लाम की मुबारक तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह घरों में अमन भी कायम होगा, आपस के रिश्ते भी मजबूत होंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब। मुबारक अल्लाह की